اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، کیف حالک؟ کیسے ہیں آپ؟ کیف صحتک؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آج 23 جون 23 جون ابھی میں مسجد سے نماز کر کے نکلا ہوں، تقریباً 4:23 ہوئے ہیں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے اس کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میرا دل بہت رنجیدہ تھا، دکھا ہوا تھا، لیکن آج صبح مسجد سے نکلتے ہوئے میرے دوستوں نے ایک دو دوستوں نے سوال کیا جو جہاں کے سٹیزن ہیں، اور ان میں ایک اہم شخصیت ہے جو پچھلے دنوں لاہور میں واقعہ ہوا، ایک مفتی صاحب کا جو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، جو کہ میرے حساب سے جو اس کے کرتوت ہیں، جو اس کے کارنامے ہیں، وہ مفتی نہیں ہیں بلکہ ہمارے معاشرے کا بدنما داغ ہیں، سیاہ دھبا ہیں۔ جیسا بھی دیکھیے، میں نے یہ سفید کندورہ پہنا ہوا، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ اچھے لگ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جہاں پر ادھر کوئی چھوٹا سا بھی اسپاٹ بلیک آ جائے گا، جہاں کوئی داغ لگ جائے گا تو یہ پورے کپڑے کو داغدار کر جاتا ہے اور بدنما لگتا ہے، اور ہم لوگ وہ کپڑا نہیں پہنتے۔ تو آپ سوچئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر ایسے کردار ہوں گے تو کیا ہمارا معاشرہ چل سکتا ہے؟ مفتی صاحب کا نام شاید عزیز الرحمان ہے، اور نام دیکھیے اور اس کے کام دیکھیے، اور پھر مدرسے جس کے لیے بہت شور کیا جاتا ہے کہ مدرسے یہ کر رہے ہیں، مدرسے وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک 2 سال کے بچے سے لے کے اگر ایک 30 سال کا 35 سال کا جوان تک محفوظ نہیں ہے، اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ 1 سال کی بچی سے لے کے اگر 80 سال کی عورت محفوظ نہیں ہے تو کیا ہوگا کر کے؟ ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، وہ اسمبلیوں کے اندر کتوں کے جیسا لڑتے ہیں بغیر کسی وجہ سے۔ ان کو ہم لوگ ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ لوگ، ان کا کام ہے کہ وہ ایسی قانون سازی کریں، ایسے قانون لائیں جس سے ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے وہ کم سے کم ہو، لیکن وہ صرف اپنے مفادات کے لیے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر آوازیں کستے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بکس پھینکتے ہیں۔ اس سے اچھا کہ ان کو جس دن وہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے اسمبلی کے اندر، اس دن ان کے پورے ٹی اے شیے اور پورے ان کی جو سیلری بنتی وہ بھی کٹ کر لی جائے، اور ان کو نہ چائے دیا جائے نہ پانی دیا جائے، تو وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو دوستو، ہمارے جو معاشرے کے جو بدنما داغ ہیں، ان کو ریموو کرنا ضروری ہے، ان کو ہٹانا ضروری ہے۔ ایک قانون کے تئیں قانون جو ہے اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے، اب دیکھتے ہیں ہماری عدالتیں کیا کرتی ہیں۔ اور سب سے جو ہمارے ملک کا گھٹیا تین نظام ہے وہ عدالتوں کا ہے۔ ہماری عدالتیں شاید دنیا کے اندر، معلوم نہیں، میرے کو ایک دم کریکٹ فگر تو یاد نہیں ہے، کچھ 120 سے اوپر نمبر ہے ان کا انصاف کے اندر، انصاف کرنے میں۔ ہاں، جہاں پر ہماری عدالتوں کا، خاص کر کے پنجاب کا تو یہ وتیرہ ہے، اور ان کا کام یہی ہے کہ سیاستدانوں کو ضمانتیں دو، دوسرا کچھ کام نہیں ہے ان کا۔ غریب کو انصاف نہیں ملتا ہے، جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ان کے کیس 10 سال، 15 سال، 5 سال لٹک جاتے ہیں، اس کے بعد میں اور جناب نا ان کو بری کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا نظام، اور دیکھ لو دھڑا دھڑ
सियासतदानों को ज़मानतें मिल रही हैं, उनके केसों के फैसले हो रहे हैं, उनको जो मुल्क को लूट रहे हैं, नोच रहे हैं, घसूट रहे हैं, खा रहे हैं, उनको मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। तो अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुआशरे के ऊपर, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के ऊपर। जिस मुआशरे के अंदर इंसाफ का निज़ाम दरम बरम हो जाए, जिससे जो गुनाहगार है उसको सज़ा ना मिले, जो विक्टिम है उसको इंसाफ ना मिले, तो वो मुआशरा दुनिया के अंदर तबाह बर्बाद हो जाता है, समझे ना। तो हम लोगों को ये आवाज़ उठानी चाहिए, जो ऐसे दुनिया के अंदर स्याह धब्बे बनते हैं हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे ऊपर। हम लोगों को जो बाहर रहते हैं, हम लोगों को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो मुल्क में रहते हुए लोगों को करना नहीं पड़ता। वो लोग आपस में खुसर फुसर करेंगे, आपस में एक दूसरे के ऊपर बातें कसेंगे, चुप करके हो जाएंगे। हम लोगों को यहाँ पर तरह तरह के लोगों के, कई मुल्कों के बाशिंदों से सामना करना पड़ता है। जब वो सवाल करते हैं तो हम लोगों के पास में कुछ इतना अच्छा जवाब नहीं होता अपने आप को डिफेंड करने के लिए। वो कि हमारे मुआशरे के, हमारे मुल्क के बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से दुनिया के अंदर हमारा नाम है। अरफा करीम जैसी मरहूमा बच्ची से लेके बड़े से बड़े साइंसदान तक, ऐसे ऐसे बच्चे के जिन्होंने दुनिया के अंदर टॉप किया, अपना नाम कमाया, अपने मुल्क का नाम रोशन किया। अब्दुल सलाम से लेके अब्दुल कदीर खान तक ऐसे ऐसे साइंसदान जिसकी वजह से हमारे मुल्क की बका है, हमारे मुल्क का नाम है दुनिया के अंदर। हम लोग उनके साथ क्या सलूक करते हैं, और जो मुफ्तियान कराम हैं, जो और ऐसे लोग बदनमा दाग हैं, और उनके लिए हमारा मुआशरा क्या करता है। सियालकोट के अंदर आज से जब नून लीग की हुकूमत, तब से कितने बच्चों के स्कैंडल्स आए, क्या कुछ हुआ, किसी को सज़ा मिली? खाली एक बच्ची का केस, टेस्ट केस, जो इससे पहले एक चीफ जस्टिस था उसके टाइम के अंदर एक को सज़ा हुई, उसके अंदर भी कई लोगों ने आवाज़ उठाई, उनको तो दीवार से लगा दिया गया, उनकी आवाज़ को बंद कर दिया गया। तो ये है कि हम लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए अपने मुआशरे के अंदर। ख़ास करके जो मदरसे लोग हैं, ये हमारा एक गोंगलू सा, मोटू सा, बैंगन सा एक मौलाना है, उसके मदरसों को क्या क्या वो लोग करते हैं, कितना पैसा, कितनी फंडिंग, कितना वो खाते पीते हैं, मौज उड़ाते हैं। और मदरसों की ये कारकर्दगी है, अगर मदरसों के सरबराह जो मुफ्ती हैं, जो इंचार्ज है, अगर ये उनका किरदार यही होगा तो दूसरे बच्चों का किरदार क्या होगा, और वो आगे जाके क्या बनेंगे, मुआशरे के लिए क्या करेंगे। तो बुराई से बुराई जन्म लेती है, वो अपना बदला किसी और से लेंगे करके जाके, तो ये मुआशरे के अंदर बगाड़ बढ़ता जाएगा। तो लिल्लाह यार, अपने मुआशरे के लिए कुछ सोचिए, उसके लिए आवाज़ उठाइए, ताकि ऐसे किरदार दुनिया के अंदर से, हमारे मुआशरे के अंदर से ख़त्म हो। हमारे मुल्क के नाम के ऊपर, चेहरे के ऊपर जो बदनमा दाग हैं वो ख़त्म हो, और एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। ऐसे किरदारों से अपने मुल्क को बचाइए, अपने मुआशरे को बचाइए, अपने आप को बचाइए, अपने बच्चियों का, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। मुझे आज यही कहना था। इसके लिए अगर किसी के दिल की आज़ारी हुई हो, किसी को दुख हुआ हो, तो मैं उसके लिए माज़रत खा हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। मेरे दिल के अंदर जो बातें आई हैं मैंने आप लोगों से शेयर कर दी हैं। आप मेरे चैनल को मलिक 786 को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि और तक भी ऐसी बातें पहुँच सकें और वो एक दूसरे से इन बातों का कर सकें, मदावा हो सके। जज़ाकल्लाह खैर, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, मास्सलाम।